Amen. I welcome everyone here in this place of worship, and I want to share a verse from the Bible that we want to meditate on today before we start our praise. It is from Psalm chapter 103, and I want to read it in the King James Version because that reflects the lyrics that we're going to be singing today. In Psalm 103 it says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who heals all thy diseases, who redeems thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles." 시편 103편에 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그 성호를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 저가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 구속하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족해 하사 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는도다 라고 말하셨습니다. And today, if you haven't noticed, is the first day of December. And December, for me, is all about Christmas. And as we approach Christmas, I think it's a good time to remember why we celebrate Christmas. It is because of the love that was shown and His righteousness that was accomplished through Jesus Christ. And as we remember why He came for us, how could we stop singing? How could we stop praising? So let us praise with all our heart today to our Lord Jesus, glorifying Him, lifting His name, and singing and confessing our love for Him and singing in thanksgiving. So let us pray before we sing today. Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you first for gathering us here today, that we can worship you together. Because together we are built stronger and our faith becomes stronger. And together we can be more joyful about that love that was shown through Jesus Christ, that we are called righteous through the blood of Jesus Christ. And we want to sing and praise you today. Let our songs, let our praises, let our worship fill the heavenly throne, and may you be pleased with us. We want to lift your name up high. We want to glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So let us sing, "Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name." Sing like
worship our Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And in John it says, in the beginning there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He came as the light of this world, and the world didn't see it because we were covered in darkness. But He came to light up, to let us see, to let us be able to know who God is and be able to be reconciled with Him. So let us sing with joy in our heart as we sing, Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And so here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became poor. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So let us stand and sing, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, standing in
God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Lord, we are thankful for the grace of Christmas, that you came to this world to save us. Be with us and be glorified by our worship. In Jesus' name we pray, amen. Let us confess our faith with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's sing hymn number 39 together. The responsive reading today is for Advent. Pass through the gates, prepare the way for the people. The Lord has made proclamation to the ends of the earth. Say to the daughter Zion, see, your Savior comes. They will be called the holy people, the redeemed of the Lord. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. And all people will see God's salvation. Amen. Today, Stephen will be praying to represent the congregation. Let us bow our heads and pray. Dear Heavenly Father, our Lord, our Shepherd, we thank you so much for your wonderful grace. We praise you and worship with you with all of our hearts each and every week. We pray that you fill our hearts with the Holy Spirit. Help us to repent and turn away from the sins
of each and every day, so our lives will be filled with your love. We pray for all the worship leaders around the world. Please fill them with your wisdom so they can do your wonderful work. Each one of us have our needs, but in the end, we all know we're in your hands. We thank you so much for everything you have given us. We pray we can be faithful each and every day, filled with your loving grace. Let us learn to love one another and be filled with your joy. My Lord and my God, we pray all this in Jesus' name. Amen. Welcome all to the service. We aim to share the good news with all people in the southwest of Melbourne and Geelong. Today is the first Sunday of December. Let us remember, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. We should prepare for when we will settle accounts with the Lord. Next week, 8th of December, we are planning to visit a nursing home or aged care centre to share the joy of Christmas. Please let me know if you plan on coming, because we need to make lists of visitors and we have to have rat tests done. So if you let me know this week, then we can prepare for next week. The English Bible study will gather today to practice for our visit, and Korean school will be on. Continue to remember the missionaries for the Aboriginal people and for North Korea in your prayers. Let us sing hymn number 111 as we bring up our offering. 하나님 아버지, 오늘도 저희들 함께 모여 예수 그리스도
그 이름을 높이며 찬양하게 하심을 감사합니다. 우리 하나님 영광 받으시옵소서. 귀한 시간 또 우리가 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다. 각 가정과 개인의 이름으로 주님 앞에 봉헌합니다. 어린이들이 또 각자 이름으로 주님 앞에 헌금을 드립니다. 어른들은 얻은 것에 11조를 드리고 또 감사하여 감사 헌금을 드리고 매주마다 정한 주정 헌금도 드립니다. 또 선교 헌금, 특별한 헌금도 드립니다. 우리 교회 성도들이 하나님께 드리는 일에 신실하게 하시고 어떤 형편에서든지 감사하며 생활 속에 늘 기쁨을 누리도록 축복하여 주옵소서. 이제 하나님 말씀 듣는 귀한 시간 하나님 성령께서 함께 하시고 예배를 통해서 우리의 심령이 회복되고 우리 아픈 몸이 낫게 하시고 우리의 마음의 괴로움과 슬픔이 다 사라지게 하시며 어려운 문제들 다 해결되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 하나님 말씀 김대현 형제 나와서 봉독하겠습니다. 하나님 말씀 봉독하고 어린이들은 어린이 교실로 갈 수 있도록 하시기 바랍니다. 이 일 이후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하며 이르되 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘 하더라. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐. 내가 말하기를 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬기매 보좌에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 주리도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에서 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 어린이들이 나가니까 예배당이 텅 빈 것 같아요. 우리 어른들이 더 분발해야 될 것 같습니다. 주일은 우리 영어로는 Sunday, 일요일은 예수님께서 부활하신 날을 기념하는 그러한 날이죠. 또 사도 요한에게 장차 되어질 일들에 대해서 보여준 요한계시록의 내용을 보여준 날이 선데이, 또 주일입니다. 이 주일에 교회 예배당에 함께 모여서 하나님께 예배드리는 여러분 모두에게 예수님 부활하신 것을 확실히 믿는 그러한 부활의 신앙과 예수님께서 다시 오실 것에 대한 기대와 소망이 더 분명해지는 여러분 모두가 되기를 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘. 또 우리와 다른 시간에 우리 진롱교회 예배에 참여하고 계시고 또 우리 진롱교회 말씀 청취하고 계시는 여러 도시에 있는 성도들 모두에게도 진롱교회 성도들의 사랑을 전하고 여러분 모두에게도 큰 은혜가 넘치기를 축복합니다. 아멘. 제가 한국에서 진롱에 오기 직전 15년 동안 침례교단
국내 선교회 회장으로 사역을 했었습니다. 국내 선교회 사역은 여러 가지 분야가 있었습니다. 교회를 세울 때에 들어가는 자금, 교회가 성장하면서 예배당을 짓거나 할 때에 필요한 그 자금들을 관리하며 지원해주는 그 일로부터 시작해서 또 농어촌 선교, 또 미자립교회, 이러한 교회 선교비를 지원하는 일들, 또 북한을 선교하고 또 국내에, 한국 내에 체류하고 있는 애국인들에 대한 선교를 감당을 했었습니다. 그 중에 그 애국인 선교는 그 당시 한국에 체류하고 있는 애국인이 거의 근로자들이었기 때문에 애국인 근로자 선교 그렇게 했었습니다. 그러나 점점 결혼 이주 가정이 늘어나면서 다문화라고 하는 말을 쓰기 시작했습니다. 국가로부터 지방자치단체에 이르기까지 모든 정책 수립 그러한데 다문화라고 하는 용어가 아주 보편적으로 쓰이게 되었지요. 특히 언론에서는 다문화 사회에 대한 언급 그리고 기대 그런 것을 특집으로 많이 다루었었습니다. 교회와 교단의 사역에도 다문화 사역이 강조되기 시작을 했었습니다. 한국은 수천 년 동안 단일 민족으로 한 언어와 한 문화를 강조해 왔었지요. 2000년대 시작하면서 한국에 거주하는 타민족, 한국인이 아닌 사람들의 비율이 2%가 안 됐었습니다. 그런데 지금은 5%가 넘는다고 하죠. 불과 20년 사이에 이렇게 많은 애국 태생들의 사람들이 한국에 와서 살게 되었습니다. 한국인의 출산율이 세계에서 가장 낮다고 하기 때문에 앞으로 한국 사회에도 이민을 통해서 인구 감소를 막고 그러다 보면 그 나라의 애국인의 그 이주민들의 수가 더 많이 늘어날 것으로 생각합니다. 당시에 오직 한 언어 또 같은 민족끼리 지역사회와 교회 생활을 하던 교인들에게 다문화 목회 사역에 대해서 설명하고 홍보하고 교육하는 데 있어서는 굉장히 낯설어 했고 또 교육하는 입장에서 힘들었지요. 그때 제가 이제 교회들마다 다니며 설교할 기회나 또는 가르칠 기회가 되면 오늘 본문 요한계시록 7장 9절 이하의 본문으로 우리가 이 세상에서 천국에서의 예배를 경험하도록 하나님께서 복을 주셨다 그렇게 말했었습니다. 한국 사람들끼리 예배 드리다가 이제 애국 사람 함께 예배 드리게 되니까 얼마나 큰 축복이냐 하는 말씀을 드렸었지요. 여러 민족이 함께 어울려 살아가고 있는 호주에서 우리들의 삶은 다문화 사회 생활에 굉장히 익숙하죠. 교회에서도 여러 나라에서 온 다양한 민족들이 함께 모여 각 언어들로 하나님을 찬양하고 말씀 나누고 교제하고 그렇게 합니다. 대부분 사용하는 언어는 영어로 소통을 하지만 그러나 각 민족의 고유한 문화들이 함께 어우러져 있는 것입니다. 지난 주일에 우리 매너교회 담임 목사 임직 예배를 드렸죠. 매너교회도 다문화 교회이고 매너교회의 새로운 목사님도 다문화 목회, 다문화 사역을 지향한다고 그렇게 말했습니다. 우리 교회도 충분히 다문화 교회입니다. 예배 후에 연합 예배 후에 있었던 식탁 교제에 마련된 음식들이 우리 모두가 다문화 공동체임을 아주 절감할 수가 있었죠. 왜냐하면 음식은 다문화 요소 가운데 중요한 한 요소이기 때문인 것입니다.
우리 교회의 비전이 무엇입니까? 주보에 나와 있는 대로 삼위일체 하나님을 경배하는 다문화 신앙 공동체입니다. 우리 교회 비전이 이렇게 다문화 공동체, 신앙 공동체예요. 요한계시록에 여러 차례 하늘의 예배 장면을 서술하고 있습니다. 교회 시대에 대한 계시가 끝난 다음 대환란과 심판을 보여주시기 전에 하늘 예배의 장면을 보여주셨죠. 그리고 여섯째 봉인을 떼는 재앙과 일곱 번째 봉인을 떼는 그 사이에 또 하늘의 예배 장면을 보여주는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 이것은 신자들로 하여금, 당시 그리스도인들로 하여금, 오늘 그리스도인들 마찬가지죠. 위로와 소망 그리고 믿음의 용기를 주시기 위함이었습니다. 세상에서 사람들이 여러 재앙으로 인하여 극심한 고통을 당할 때에 구원받은 사람들은 얼마나 복된 자리에 있는가 하는 것에 대하여 가르쳐 주는 것입니다. 제가 요한계시록 4장에서 하늘의 예배라는 제목으로 설교를 했고 5장에서도 하늘 예배를 받으시는 주님을 어린 양 예수 그리스도라는 제목으로 증거를 했었죠. 어린 양 예수 그리스도는 구원의 주님이시고 심판의 주님이시고 예배의 주님이시라고 말씀을 드렸었습니다. 오늘도 하늘 예배의 장면인데 9절에 나오는 각 나라와 족속과 백성과 방언에서라고 하는 제목으로 다문화 신앙 공동체에 대해서 설교를 하려고 합니다. 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 큰 무리는 한마디로 다문화 공동체를 가리키고 그들이 흰옷을 입고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 예배하는 신앙 공동체라 하는 것입니다. 먼저 그들은 하나님을 경배하는 다문화 신앙 공동체입니다. 9절에 이 일 후에 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서라고 했죠. 이것은 앞 5장 9절에 나오는 어린 양 예수 그리스도의 구원을 찬송하는 그 9절에 나오는 구절과 순서만 다르지 똑같습니다. 5장 9절 찬송은 예수 그리스도의 구속 사역의 효력이 미치는 그 범위를 나타내는 것으로서 예수님의 구원은 유대인들만을 위한 것이 아니고 그리스도를 믿는 모든 자에게 주어졌다 하는 것에 대한 찬송이었습니다. 그리고 이어 오늘 본문은 보좌 앞과 어린 양 앞에 모인 무리는 이런 모든 문화 배경을 지닌 사람들이 구원받아 큰 무리를 이루었음을 말하는 것입니다. 모든 나라와 모든 민족, 모든 언어와 모든 문화의 사람들이 예수 그리스도를 믿어 구원받은 자들로 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 무리로 일게 되었다는 것이죠. 보좌는 성부 하나님을 가리키고 어린 양은 성자 예수 그리스도를 가리킵니다. 앞부분 말씀 계시하는 말씀 속에 성령님을 가리키는 그러한 말씀도 있습니다. 그 말씀은 4장 5절에 보면 보좌 앞에 켠 등불 7이 있으니 이는 하나님의 7 영이라. 성령님을 가리키는 것이죠. 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이십니다. 우리 교회 비전 말씀드린 대로 삼위일체 하나님을 경배하는 다문화 신앙 공동체의 그 하나님 삼위일체 하나님인 것입니다. 제가 예배 인도를 할 때는 시작 기도를
늘 오늘 본문의 말씀을 읽고 기도를 했죠. 그것은 우리는 매 주일마다 하늘 예배를 조금씩 맛본다고 하는 의미가 있는 것입니다. 우리의 수가 아무도 셀 수 없는 큰 무리가 아닐 뿐이지 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 예수님을 구주와 주님으로 믿는 신앙 공동체인 것은 분명합니다. 삼위일체 하나님을 경배하는 다문화 신앙 공동체예요. 우리의 예배가 하늘 예배를 닮은 예배다 하는 것입니다. 할렐루야. 그리고 그들은 예수 그리스도의 피로 죄 사함을 받았고 믿음의 승리를 표현합니다. 그들은 모두 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 있었다고 했습니다. 9절에 다시 한번 읽으면 이 일 후에 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 그랬죠. 우리는 요한이 보고 기록한 것을 읽고 있기 때문에 과거형으로 말할 수밖에 없어요. 그러나 이 광경은 현재이고 미래입니다. 하늘 예배의 설명은 시제를 초월하는 것입니다. 천국은 과거, 현재, 미래가 없는 영원이기 때문이에요. 그래서 저는 현재 시제를 사용하는 것이 영원히 현재인 것입니다. 13절, 14절에 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐? 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라고 했습니다. 그들은 예수 그리스도의 피로 구속받은, 다시 말하여 죄사함 받아 구원받은 자들인 것입니다. 5장 9절의 하늘 예배의 찬송에는 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그렇게 표현되어 있어요. 하나님께서 독생자이신 어린 양 예수 그리스도의 보배로운 피를 지불함으로 죄의 노예에서 값을 치르고 하나님의 자녀로 삼으셨다 하는 표현입니다. 구약 성경에 보면은 피 흘림으로 이루는 구속을 여러 사건과 상징들로 예시하셨어요. 그리고 마침내 예수님께서 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 그의 백성들을 구원하셨습니다. 예수님께서 마지막 만찬에서 언약의 피에 대해서 말씀을 하셨죠. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라 그랬어요. 또 사도 바울은 그의 서신 여러 곳에서 예수 그리스도의 피로 이루어지는 의, 예수님의 피로 말미암은 칭의를 말했습니다. 로마서 5장 9절에는 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 라고 했고, 에베소 1장 7절 하반절에 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 그랬죠. 또 베드로와 요한도 예수 그리스도의 피로 말미암은 죄사함을 증거했죠. 베드로전서 1장 19절에 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그랬고, 요한일서 1장 7절에 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요, 예수님의 피에 대해서 증거를 했습니다. 요한 계시록에도 어린 양 예수 그리스도의 피로 죄사함 받은 하나님의 백성들에 대한 표현이 많이 나오고 있습니다. 앞서 5장 9절에도 그렇게 나왔고 또 오늘 본문에도 나왔고
그리고 12장 11절에도 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다 라고 기록을 했어요. 또 손에 든 그 종려가지는 승리를 상징한다고 합니다. 시편의 많은 찬송이 승리를 노래하는 찬송인데 종려가지와 함께 나오고 있어요. 그리고 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때 많은 사람들이 종려가지를 흔들며 예수님을 환영을 했습니다. 하늘 예배에 참여한 자들은 예수 그리스도의 피로 말미암아 거룩해지고 예수 그리스도의 이름으로 승리한 자들이라고 하는 것을 나타내 보여주는 겁니다. 16절과 17절에 이 무리들이 새 하늘과 새 땅에서 안식을 누리게 될 것이고 거룩한 성에 들어갈 것을 말씀했어요. 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에서 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것임이라. 얼마나 귀한 말씀이에요. 그런데 이 말씀이 새하늘과 새 땅을 보여주는 요한계시록 장면 마지막에 다시 나오는 겁니다. 요한계시록 21장 4절에 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 그리고 계시록 22장 마지막 장 1절 2절에 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 그랬어요. 그리고 마지막 그들은 큰 소리로 예수 그리스도의 구원을 찬양합니다. 요한계시록에 여러 찬송이 나오고 있습니다. 그 찬송의 대부분 주제가 어린 양 예수 그리스도의 구원이에요. 신구약 성경 전체 주제가 무엇입니까? 예수 그리스도의 구원이 성경의 주제예요. 그 중심절이 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 심판에 이르지 아니하고 영생을 얻게 하려 함이라. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 그런데 앞서 이 요한계시록 4장에 나오는 하늘 예배에서의 찬양은 전능하시고 거룩하신 하나님께 영광을 돌리는 찬양이에요. 성부 하나님을 찬양하는 거예요. 그런데 5장과 7장에 나오는 찬양은 어린 양 예수 그리스도의 구원을 노래하며 예수 그리스도의 이름을 높이는 찬양이에요. 뭐라 그랬습니까? 5장 9절에 일찍이 죽음을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고, 이 찬송 가사입니다. 5장 9절. 그리고 5장 12절에 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 그렇게 노래했고, 13절에 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다. 그리고 오늘 7장 10절에 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 그렇게 찬양을 합니다. 그리고 12장에 나오는 찬송도 그렇고 19장에 나오는 찬송도 어린 양 예수 그리스도의 구원을 찬양하는 찬송이에요. 예수 그리스도의 구원이 이 세상에서 성도들이 부를 찬송이고, 그리고 하늘 예배에서 영원히 부를 찬송인 것입니다. 우리도 예배와 기도회 등 모임에서 예수 그리스도의 구원을 많이 찬송해야 할 것입니다.
요즘 CCM, 그러니까 현대 교회 음악 그러한 복음성가 중에는 복음과 예수 그리스도의 이름이 빠진 노래들이 많이 있습니다. 사단은 사람들이 복음과 예수 그리스도의 이름을 듣지 못하도록, 심지어 그리스도인들의 노래까지도 인본주의 감성 노래로 조장을 하는 것입니다. 곡에 대해서는 잘 모르겠지만 적어도 가사에서 예수 그리스도의 구원 다 빠져 있는 거죠. 심지어 요즘에는 성탄절까지도 크리스마스라고 부르지 못하게 법안이 미국에서는 통과된 거 아닙니까? 그리스도라고 하는 말이 불려지지 않도록 하기 위함이지요. 요즘 성탄 캐롤들은 어떻습니까? 전혀 복음과 상관없는 노래들로 가득 차 있지 않습니까? 우리는 예수 그리스도의 구원이 주제가 되는 찬송을 많이 불러야 하겠습니다. 고난주간과 부활주일이 아니더라도 우리는 예수님의 십자가 고난을 찬송해야 되고 부활 찬송을 많이 불러야 할 것입니다. 그리고 특별히 이제 성탄절기를 맞이했는데 성탄 찬송에 우리를 구원하러 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 많이 외쳐야 할 것입니다. 많이 불러야 할 것입니다. 하늘 예배의 그 한 분 한 분이 여러분 모두가 되실 것을 예수님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사와 영광을 하나님께 올립니다. 요한 계시록에 나오는 하늘 예배 장면을 다시 설교하고 듣게 하시니 감사합니다. 하늘 예배에 참여한 신자들은 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 나온 다문화 신앙 공동체임을 믿습니다. 우리가 이 세상에서 모든 나라, 민족, 많은 언어와 문화로 공동체를 이루어 하나님께 예배하게 하심으로 하늘 예배를 닮아가게 하시니 감사합니다. 더 많은 언어와 더 많은 부족들에게 복음을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하늘 예배의 예배자들 모두 예수 그리스도의 피로 말미암아 거룩하게 된 하나님의 백성임을 압니다. 그리고 손에 종려가지를 들고 믿음의 승리를 표현하고 있음을 믿습니다. 우리들 모두 예수 그리스도의 십자가 피 흘리심을 믿어 죄 사함 받은 구원의 확신을 갖게 하여 주옵소서. 부활하신 예수님께서 목자가 되셔서 보호하시고 인도하심을 믿음으로 날마다 승리하는 삶을 살게 하옵소서. 우리의 찬송이 예수님의 구원과 그리스도의 이름을 높이는 찬송이 되게 하옵소서. 이제 성탄절이 돌아왔습니다. 성탄 찬송도 우리를 구원하시러 아기로 오신 예수 그리스도를 찬양하며 십자가 대속과 예수님의 부활의 복음을 기억하는 찬송 되게 하여 주옵소서. 우리의 구원의 주님이신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 자리에서 일어나셔서 260장 찬송 찬양하겠습니다. 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 나 구원 얻었네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 우리를 주께서 구했으니 이
거룩한 백성이 되었으니 이 육신 장막을 벗을 때도 겁날 것 없겠네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 우리가 이 세상 떠날 때에 예수의 손목을 굳게 잡고 영원히 즐거운 천국에서 주 함께 살겠네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 아멘. 기도하겠습니다. 이제는 십자가에서 보혈을 흘리심으로 우리를 구원하셔서 거룩한 신앙 공동체로 삼으신 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도의 구원을 찬송하고 그 이름을 높여 경배를 기뻐하시는 하나님 아버지의 사랑하심과 찬송으로 믿음을 고백하며 복음을 선포하고 예배하도록 도우시는 성령님의 교통과 충만하심이 다문화 신앙 공동체를 이루어 오직 예수님의 구원과 그 이름을 높여 찬송함으로 하늘 예배를 본받기 원하는 우리 진롱교회 온 성도들과 또한 영상 예배 가족들 위해 영원히 함께 하시기를 예수님 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.